السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 26 فروری 2024 اور فرینکفرٹ جرمنی کے اندر صبح جو اسکول کا وقت ہوتا ہے بچوں کا، ہلکی ہلکی بارش کے اندر بڑا ہی اچھا موسم ہے، زیادہ سردی نہیں ہے، البتہ جو ہلکی ہلکی بوندا باندی کے ساتھ بچے اپنے اسکولوں کی طرف روانہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ کل ایک واقعہ گزرا ہے پاکستان میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا پوری کائنات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم جو قرآن پاک میں مذکور ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ان تمام تعلیمات اور تمام ٹائٹلز جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، رحمت العالمین، نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں کے لیے بھی وہ رحمت تھے، اس کے برعکس ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ اس تعلیم کے ہوتے ہوئے اور زبان سے اس پہ ایمان لانے کے باوجود بالکل اس کے برعکس انسانوں کی زندگیوں کے درپے ہے۔ وہ تعلیم جو انسانوں کو حفاظت مہیا کرتی ہے، وہ تعلیم جو انسانوں کو سکون اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنا سکھاتی ہے، جس کی بدولت اسلام پوری دنیا میں پھیلا بھی، آج وہی تعلیم ان مذہبی درندوں کے اعمال میں بالکل الٹ بن گئی کہ کسی بھی جگہ کسی بھی وقت اگر ان کا دماغ گھوم جائے تو وہ انسان کو کوئی بہانہ بنا کے قتل کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون بازار میں نکلی خریداری کرنے، اس نے ایک نیا کوئی ماڈل کپڑوں کا نیا ڈیزائن دیکھا، وہ پہن کے خوشی خوشی کہ یہ نیا ماڈل آیا، میں اس کو پہن، اس کے اوپر کوئی اس طرح کے الفاظ نظر آ رہے تھے جیسے وہ کوئی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اب عربی زبان جو سعودیہ میں چلتی ہے یا کسی بھی ملک میں، وہاں کوئی بھی چیز اگر عربی میں لکھی ہوئی ہوگی، بے شک وہ کوئی مضمون ہو یا کہانیاں ہوں، تو وہ ہمارے جو مذہبی درندے ہیں پاکستان میں، جن کو عربی کا کوئی پتہ نہیں، ان کے نزدیک وہ توہین ہوگی قرآن کی۔ اب آپ کے سامنے میں ایک دو تصاویر اور ایک ویڈیو کلپ رکھتا ہوں، آپ ذرا اس پہ نظر ڈالیں اور پھر ہمارے دیس کی بدقسمتی دیکھیں جو وہاں دہشت پھیلا رہے ہیں لوگوں میں، عام لوگوں میں، کہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے وہ ان کے مارنے کی طرف، اور پھر ہزاروں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے دیکھیں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ایک سال سے ہم لوگ ادھر ڈی ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیدہ شربانو نقوی ہے، میں ایس پی گلبرگ ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچرا بلال۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے۔ انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی۔
उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये इन्हें माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इच्रा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी के घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। जी, आपने वो मंज़र देखा, ये बच्चों का स्कूल, अपना अपना सब जो है, माएँ या बाप बच्चों को छोड़ने के लिए यहाँ स्कूल। ये बारिश में बाद लोगों ने छतरियाँ भी ली हुई हैं, बाद में सिर्फ जैकेटें पहनी हुई हैं। तो अब आपने ये जो क्लिप में देखा कि सऊदी अरब की एक खातून है जो मिस वर्ल्ड के मुकाबले के लिए इस साल शामिल हो रही है। उसने अपने जिस्म को जिस लिबास से ढांपा हुआ है उसके ऊपर कलमा लिखा हुआ है। इसी तरह 2 खातून हैं, वो ये जो लिबास पहना था अपना, इसने औरत ने, जिसके ऊपर मैं बताता चलूँ कि फ्रैंकफर्ट का वो जो कंजस्टेड एरिया, जहाँ पे तंग गलियाँ, पुराने घर जिनको अब वो कुछ बेहतर कर रहे हैं रंग रोगन करके, उसमें सुबह सुबह वॉक चल रही है। इस वीडियो में आपने देखा है कि ये जो लोग सऊदी अरब के हैं या अरब के हैं, वो ख़वातीन के इस लिबास पे कोई शोर गुल या वो किसी किस्म का उनको मारने के लिए धमकियाँ या मौलवियों के कुछ फतवे कोई नहीं आए। ये देख के सिर्फ पाकिस्तानी जो मौलवी हैं उनका जो खून है वो जोश मारता है, और अगर उनको मौका मिले कि ये ख़वातीन वहाँ हों तो इनको वो इकट्ठे करके लोगों को, वो जैसे बाज़ औक़ात जाहिलियत में किसी पे इल्ज़ाम लगा के तो उसको मारते और लोग निकल पड़ते हैं और साथ शामिल हो जाते हैं। इस साइड पे देखेंगे छत बन रहा है ऊपर, लकड़ी देखें इसको नया कर रहे हैं पुराने घरों को किस तरह, ये मॉडर्निज़। अच्छा, बात चल रही थी कि मजहबी जुनूनियत और जाहिलियत ये पाकिस्तान का इस वक्त अलमिया बन चुके हैं। इसको कैश करवाते हैं सियासतदान और मजहबी रहनुमा, जिनकी मकबूलियत कोई गिर जाए या कोई वो बुराइयों में मुलव्वस हों, तो उसको साफ़ करने के लिए वो इस तरह लोगों को उभारते हैं, बाहर निकालते हैं। और फिर अगर कोई मासूम जो उनके हाथ चढ़ जाए और वहाँ कोई अक्लमंद पुलिस वाला ना हो, जैसे इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह एक सेंसेबल खातून पुलिस वाली ने उनके आगे मिन्नतें डाल के, तरले डाल के उस औरत की जो जान है वो बचाई, और फिर वो माफ़ियाँ मांग रही है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि इस लिबास के साथ जो तौहीन मज़हब हो रहा है। या ये सिर्फ आप ये गौर करें, कोई अरबी, खा वो किसी को गालियाँ हों, खा वो अरबी में लिखा हो, और हमारे देश में कोई बंदा उसको लिबास की शक्ल में या वैसे किसी खत में किसी जगह पे वो उनके साथ ज़मीन पे फेंक दे उस खत को, तो वो जो जाहिल लोग हैं जिनको अरबी का पता नहीं कि क्या है मतलब, वो उसको उठा के उसको तौहीन मज़हब के खाते में डाल के उसको कत्ल करवा देंगे। ये हालत है। ख़ास तौर पे आजकल जो वहाँ हवा चली हुई है कि ख़त्म नबूवत का जो लफ्ज़ है उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में एक भौचाल आया हुआ है, और उसके मानी
اور جس طرح وہ کرتے ہیں وہ سارے کروا کے وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم یہ مان ہی لیتے ہیں. اگر کوئی اس کا مطلب کسی بھی رنگ میں کسی بھی مفہوم میں کوئی اور لیتا ہے تو وہ پھر گالیوں کا اور تضحیق کا اور پھر طرح طرح کی برے الفاظ سے یاد کیے جانے کے مستحق ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے وہ واجب القتل ہے اور سارتا جو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. کون استعمال کر رہا ہے اس کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وطن کے جو دشمن ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی آرام سکون آئے، لوگوں میں یکجہتی ہو اور وہ مل کے رہیں، یہ وہ لوگ ہیں. لیکن ان کو جو استعمال کرنے والے ہیں، جو اس سارے کیا کہتے ہیں اس مذہب کے لبادے میں دوسروں کا سے اپنے بدلے لیتے ہیں یا ان کا نقصان سوچتے ہیں، وہ بھی برابر کے شریک ہے.